গতদিন আমাদের 20 নম্বর অবধি হয়ে গেছে। আমরা আজকে 21 থেকে শুরু করব মোস্ট প্রবাবলি। হ্যাঁ, আজকে আমরা গীতা পঞ্চম অধ্যায় 21 থেকে শুরু করব। গুড মর্নিং শর্মিলাদি। আজকে আমি মোটামুটি যতজনের আমার মাথায় এসছে বা দেখতে পেয়েছি আমি কিন্তু ট্যাগ করে দিয়েছি, যাতে তোমাদের দেখতে অসুবিধে না হয়। আমি জাস্ট 1 মিনিট আর ওয়েট করব, আমরা তারপরে প্রণাম মন্ত্র দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের আলোচনা শুরু করব। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमाप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तमन्येत तत्त्ववित्। पश्यैशृण्वन् একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तमन्येत तत्त्ववित्। पश्यैशृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन्। प्रलपन् विस्विजन् गृह्णन् नुन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी न बद्ध्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतो विभुः अज्ञानेन वृतैज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानै येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्तः पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दशों हि समब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ। এই 20 নম্বর অবধি আমাদের পড়া হয়েছিল। আজকে আমরা 21 নম্বর থেকে শুরু করব। তার আগে 20 নম্বরে আমাদের কি বলা হয়েছিল যে ব্রহ্মবিদ যিনি তার অবস্থা কি রকম হয়, তিনি কেমন ভাবে থাকেন, তার মানসিকতা কি হতে পারে, এই সমস্ত ঘটনাগুলো আমাদের 20 নম্বরে বলা হয়েছে যে কেন তাদের মধ্যে দুঃখ সুখে তারা উদ্বেলিত হয়ে যান না আমাদের মতন, আমরা কেন দুঃখ পাই, অ্যাকচুয়ালি তাদেরকে দেখার প্রয়োজনটা কি, মানে তাদেরকে আমরা সবসময় দেখবে আমরা একটা ভালোর সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করি, সেটা আমাদের ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেও হতে পারে, সেটা আমাদের সাংসারিক জীবনেও হতে পারে। ও যদি ভালো হয়, একটা আমাদের স্কেল থাকে, সেই স্কেল দিয়ে আমরা নিজের বিচার করি, সেটা সব ক্ষেত্রে কিন্তু যে এটা লম্বা না বড়, এটা ভালো না মন্দ, একটা স্কেল থাকে। তা স্কেল সেট করব যেটাকে বা যাকে, তাকে তো শ্রেষ্ঠ হতেই হবে, তাকে মানে স্থির হতে হবে, তবেই গিয়ে আমরা আরেকটা বড় না ছোট সেটা মাপ করতে পারবো। সেই স্কেলটা হচ্ছে আমাদের নিজের অবস্থা বোঝাবার কারণে প্রয়োজন হয়। তাহলে আমরা যারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, তাকে আমাদের জানা প্রয়োজন এই কারণে, ব্রহ্মজ্ঞ হলে কি হয়, তাদের কি বিশেষত্ব, এটা জানা প্রয়োজন এই কারণে যাতে করে আমরা আমাদের মানে কম বেশিটাকে বা ভুল নির্ভুলটাকে বিচার করতে পারি। যে ওনারা স্কেল, ওনারা যেভাবে ভাবেন, ওনারা যেভাবে চলেন, সেটাতে আমরা সবসময় দেখতে পাই ওনারা তো ভালো আছেন। এখন তুমি যদি চিন্তা করতে পারো ওনারা তো রাস্তা রাস্তায় ভিক্ষা করে খান, তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যাই করি না কেন ভালো থাকার জন্য করি, তো ওনারা ওইটাতে করে চূড়ান্ত আনন্দে আছেন, হাহা করে হাসছেন, তারা মনের আনন্দে, তাদের চোখ মুখ দেখলে বোঝা যায় তারা মনের আনন্দে আছেন। তাহলে কি তারা বিশেষ হয়ে গেছেন যে কারণে মনের আনন্দে আছেন? আর আমাদের মধ্যে কিসের কমতি আছে যে কারণে আমরা মাঝে মধ্যেই চোখের জল ফেলছি, মাঝে মধ্যেই দুশ্চিন্তায় মাথা ঠুকছি, মাঝে মধ্যে অন্যায় কাজও করে ফেলছি বাঁচবার জন্য, হ্যাঁ, বা অনেকে যেমন সুসাইড করে ফেলছে। তাহলে এই যে ঘটনাগুলো জীবনে ঘটছে, এগুলো কারণটা কি? তার কারণ এটা ওই কারণে স্কেলটা দিয়ে বোঝা গেল আলটিমেটলি যে তারা আনন্দে থাকেন এবং তাদের আনন্দটা শেষ হয় না। আর আমরা মাঝে মধ্যে আনন্দে থাকি, সেটাও খুব ক্ষণস্থায়ী। তাহলে কেন ক্ষণস্থায়ী এবং কেন দুঃখে থাকি
সেটাই কিন্তু এখানটাতে বলা হলো যে আমরা কেন আনন্দে থাকি, আনন্দে কেন থাকতে পারি না, কেন আমরা দুঃখে থাকি, কারণ আমরা সুখ দুঃখের ওপারে যেতে পারিনি। সুখ দুঃখের ওপারে কেন যেতে পারিনি? কারণ আমাদের মনে চঞ্চলতা আছে। মনে চঞ্চলতা থাকার জন্য কি হয়েছে, আনন্দের যে উৎস, সেই উৎসটাকে আমরা কখনো খুঁজে পাই না। যেখান থেকে আজকে আমার ধরো সাপোজ গয়নাকাটির প্রয়োজন আছে, এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সোনার দাম বাড়ছে, আমরা কিনতে পারছি না সোনা, তো তাতে করে আমাদের মনে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমাকে যদি কেউ সোনার খনিটার হদিস দিয়ে দেয়, যেখান থেকে আমি ইচ্ছে মতো সোনা তুলতে পারবো, যত খুশি তার মধ্যে আমরা গায়ে সোনা মেখে গড়াগড়ি করতে পারবো, সেটা দিয়ে দিলে তাহলে তো আমাদের আর অভাব থাকবে না। তার মানে আমরা যাই কিছু করি না কেন, একটা নতুন জামা কিনলাম, একটা বিছানার চাদর কিনলাম, একটা বাড়ি বানালাম, একটা মানুষের সাথে ভালোভাবে মিশলাম, একটা ভালো সন্ধে কাটালাম, কি এক কাপ চা কফি খেতে গেলাম, পুরো জিনিসই কিন্তু আমরা করি। এমনকি যারা অন্যায় করছে, সামাজিক দৃষ্টিতে যাদের কাজকর্মকে আইনত দণ্ডনীয় বলে মনে করা হয়, তারাও খেয়াল করে দেখো মুহূর্তের আনন্দের জন্যই কিন্তু সেটা করছে। একজন রেপিস্ট কন্ট্রোল না করতে পারে রেপ করছে, কারণ সে মনে করছে আমি ওইটা করে আনন্দ পাবো। একজন হাজবেন্ড তার বউকে পিটাচ্ছে, কারণ সে মনে করছে যে আমার ওই রাগটা যেটা ভেতরে আছে সেটা আমি ওর ওপর দিয়ে প্রকাশ করলে আমি আনন্দ পাবো। তাহলে মানুষ বেসিক্যালি আনন্দের খোঁজে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি আনন্দটা পাচ্ছে না। তাহলে যারা আমাদের এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তারা সেই আনন্দের খনিটা পেয়ে গেছেন। কি করে খনিটা পেয়েছেন? কারণ খনিটা পেয়ে গেছেন বলে তাদের একটা বিশেষ জিনিস তারা বুঝেছেন। তারা দেখছেন যে এই জাগতিক সুখ দুঃখ সেগুলো বেসিক্যালি কোনো কাজের না, সেগুলো আমাকে খুব একটা হেলদোল করাবে না। যেটুকু শরীর রাখার জন্য খেতে হয় খাওয়া, থাকতে হয় থাকা, এইটুকুই। কিন্তু আসল খনির মধ্যে আমি সারাদিন হাবুডুবু খাবো, তা সেটাই কিন্তু তারা সারাদিন ধরে করছেন। সেই কারণে তিনি মানে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা বলেন যে সব সময় সুখ দুঃখের ওপারে যাও। সুখ দুঃখের ওপারে যাওয়ার অর্থ আমরা অনেকে মনে করতে পারি আমাদের অনুভূতিটা ভোতা হয়ে গেছে, আমার চোখের সামনে দুঃখ হচ্ছে তাও আমার কিছু অনুভব হচ্ছে না, সুখ হচ্ছে তাও কিছু অনুভব হচ্ছে না। তা কিন্তু না, বরং এই সুখ দুঃখগুলো তার কোনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না, তার কাছে খুব তুচ্ছ। যার কাছে কোটি কোটি টাকা রয়েছে, সে কি কখনো একটা সাধারণ জিনিসের পেছনে দৌড়ায়? সে দৌড়াবে না। সে জানে ওই সাধারণ জিনিস আমি একটা কেন কোটিখানা আমি কিনে নিতে পারবো, আমার যা টাকা আছে, সুতরাং আমি কিনে নিলেই হলো। বা আমার যা আনন্দ করার মতন জিনিস রয়েছে, ওইটা আমাকে কোনোভাবে আনন্দ দিতেই পারবে না, তাহলে সেইটার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই কারণে ওই সুখ দুঃখটা তাদেরকে মানে কি বলবো, তাদেরকে ব্যথা দেয় না বা তাদেরকে আনন্দ দেয় না, কারণ তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ তারা অনুভব করতে পারছেন। কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা পারি না, কারণ আমরা ওই ছোট ছোট জিনিস নিয়ে আনন্দে থাকার চেষ্টা করি। সেই কারণে মানে বেসিক্যালি আমরা খুব কিপটে। আমাদের কাছে একটা আনন্দের জিনিস আশায় আমরা এত উদ্বেলিত হয়ে যাই যে সেটাকে আঁকড়ে ধরার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি। বাই চান্স যদি সেটার এতটুকু এদিক ওদিক হয়, সাথে সাথে আমার মনে রাগ আসতে পারে, দুঃখ আসতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। তো সেই কারণে তাদের মধ্যে কিন্তু উদারতা বা বুদ্ধি আমাদের থেকে কোটি গুণ বেশি, কারণ তারা আসলটা পেয়ে গেছেন, আর আমরা নকল জিনিস নিয়ে লাফালাফি ছেঁড়াছেড়ি এই সমস্ত করছি আর কি। তো সেই কারণে যারা সমদর্শী পুরুষ, যারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তারা সর্বদা ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করে মানে অখণ্ড আনন্দ উপভোগ করেন। এটা তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য। এবং যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তিনি আলাদা করে কিছু অভাব বোধ করেন না। তার কারণ তার কাছে দুই বলে কিছু নেই। অভাবের যে ব্যাপারটা, যেটা আমার কাছে নেই সেটারই তো আমি অভাব বোধ করব। তাহলে আমার কাছে যদি সবই থাকে, আমার অভাবটা আসবে আর কোথার থেকে?
সেই কারণে তাদের মধ্যে দুই ভাব নেই, সবকিছুই তো তার কাছে বুঝতেই পাচ্ছেন যে পুরোটাই তো আমি, তা আমি আর চাইবো কোনটা। আমরা আজকে 21 থেকে পড়ব। বাহ্য স্পর্শে স্বশক্তাত্মা विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु माने कि बाह्य विषय समूहे सशक्तात्मा अनासक्त चित्ते, असक्तात्मा বাহ্য স্পর্শেষু আসক্তাত্মা মানে অনাসক্ত চিত্তে, ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা ব্রহ্মে যাদের সমহিত চিত্ত, সেই যোগী আত্মানি ইয়ৎ সুখম আত্মায় যে সুখ আছে, তৎ বিন্দতি মানে লাভ করেন, সেই সুখ লাভ করেন, স অক্ষয়ং সুখম অক্ষয় সুখ যার কোনো শেষ নেই, অশ্নুতে প্রাপ্ত হন। তার মানে কি, বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত যে সমস্ত যোগী তারা ব্রহ্মের সমহিত অবস্থায় দিবারাত্র অবস্থান করেন এবং তারা আত্মায় যে আনন্দ আছে তা লাভ করেন এবং অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন। বিশ্বের জাগতিক আমি বলছি শ্রেষ্ঠ আনন্দ, খেয়াল করে দেখো, এটা ভেবে দেখবে, আমাদের লেখাপড়া করে কেউ ফার্স্ট হয়ে আনন্দ পায়, কেউ জিনিস কিনে আনন্দ পায়, কেউ মানে কাউকে মেরে আনন্দ পায়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ আনন্দ কিসে পায়? সৃষ্টি সুখে। মানুষের শ্রেষ্ঠ আনন্দ সৃষ্টিতে। তাহলে সৃষ্টির কারণে এই যে আমাদের জাগতিক সৃষ্টি হচ্ছে, খুব ক্ষণস্থায়ী আনন্দ, ভীষণ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ, কিন্তু সেই সৃষ্টির কারণে যে রমণ সুখ অনুভূত হয় তা কিন্তু শ্রেষ্ঠ সুখ বলে জাগতিক বিচারধারায় বলা হয়। তাহলে অথচ এত ছোট জিনিসে যে আনন্দটুকু আমরা পাই, এত তাড়াতাড়ি তা শেষ হয়ে যায়, সেটাতে মানুষের তৃপ্তি আসে না, খালি মনে হয় সেই আনন্দটাকে ধরে রাখি। সেই কারণে তারা কেউ খারাপ পথে চলে যাচ্ছে, কেউ সেটাকে অন্যদিকে টার্ন করে নিচ্ছে। আমি এখনো পুরোটাই জাগতিক আনন্দের কথা বলছি, মানে ব্রহ্মের কথা আমরা এখনো আসিনি। তাহলে জগতের আনন্দ সৃষ্টি সুখের শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলা হয়। সেই কারণে আমাদের একটা অবলম্বন লাগে, পুরুষের নারীকে, নারীর পুরুষকে একটা অবলম্বন লাগে, যা দিয়ে সে সেই চরম সুখটাকে অনুভব করতে পারে বা চরম আনন্দটাকে সে অনুভব করতে পারে। তার মানে দুটো প্রাণের মধ্যে বা দুটো শরীরের মধ্যে রমণ হয় এবং সেটাতেই সে মনে করছে যে আমি শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করছি। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন নিজে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে, যে আজকের যুগেও এটা হয়, সব সময় হতোই, যে আত্মায় রমণ হয়। যদি কেউ ঈশ্বর চিন্তা, ভগবত চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়, তাহলে এই যে বহিরাঙ্গের যে রমণ, কয়েক সেকেন্ডের কি কয়েক মুহূর্তের যে আনন্দের জন্য মানুষ লাঠালাঠি করে মরে যাচ্ছে, মানুষ এত অন্যায় পথে চলে যাচ্ছে, সেই আনন্দ কারোর সাহায্য ছাড়া, কোনো অন্যায় না করে দিবারাত্র নিজের মধ্যে হতে থাকবে, সেই চরম আনন্দ। কিন্তু তাতে আত্মিক উন্নতি ঘটবে, তাতে কোনো রকম নিম্ন গতি মানুষের হবে না বা কোনো জীবের হবে না। ঠিক একই রকম ভাবে যে রমণানন্দ ভোগে মানুষের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, মনে উদ্বেলতা জাগে, যা যা হয় এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস সেই আত্মায় রমণ সুখে অনুভূত হয়। সে একই রকম গুজবাম্প দিয়ে উঠবে, সে একই রকম আনন্দ, চরম আনন্দ অনুভূত হবে, রাদার তার থেকে বেশি আনন্দ হবে, কারণ তার কোনো ক্ষয় নেই। জাগতিক রমণে কয়েক সেকেন্ড, হয়তো অনেকক্ষণ ধরে সে
টানাপোড়েন চলতে থাকে, মনের মধ্যে ভালোবাসা জাগে, কাছাকাছি আসা হয়, হ্যাঁ, অনেক দুরু দুরু বুকে এসে অনেক কিছু মনের মধ্যে ঘটলো ঠিকই, কিন্তু সেই চরম আনন্দ কয়েক সেকেন্ডের। কিন্তু এই রমণ আনন্দ জীবনভর ঘটতে পারে, দিবারাত্র ঘটতে পারে, যদি সে আত্মায় রমণ করতে পারে। তাহলে আত্মায় রমণটা হবে কখন? যখন বাহ্য স্পর্শ থেকে বিরত থাকবে, মানে বাইরের কোন রকম বিষয় আনন্দ থেকে সে যখন নিজেকে উইথড্র করতে পারবে, তখনই একমাত্র সেই রমণ আনন্দ বা সেই অক্ষয় আনন্দ সে উপলব্ধি করতে পারবে। কারণ যতক্ষণ বাইরের জিনিসের সাথে তার সংস্পর্শ আছে ততক্ষণ সে অন্তর থেকে দূরে থাকবে। ঠাকুর বলছেন যে যত তুমি বাইরের থেকে দূরে যাবে তত তুমি অটোমেটিক্যালি ঈশ্বরের কাছে আসবে। এটাই বাস্তব সত্য। তাহলে এখানটাতে, এবং সেই অবস্থা, যে অবস্থায় মানুষ পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ঈশ্বরের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বা আত্মবোধে ডুবিয়ে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন স্থির অবস্থায়, সেইটাকে বলা হয় ব্রাহ্মী স্থিতি। এই ব্রাহ্মী স্থিতি কিভাবে লাভ করা যায় সেই কথাই কিন্তু এখানটাতে বলা হয়েছে, যে যিনি বাহ্য স্পর্শেষু, মানে রূপ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে, বাইরের বিষয়ে যিনি অনাসক্ত, তিনি একমাত্র পরিপূর্ণভাবে ত্যাগে অবস্থিত, এবং সেই কারণে ইন্দ্রিয়গুলো তার বশে হওয়ায় বাইরের দিকে মন যাবে না, তবে সে ভেতর দেখতে পাবে। আমরা সবসময় ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরে অনুভব করি, স্পর্শ বাইরের অনুভব করি, চোখ বাইরের জিনিস দেখে, তাহলে বাইরের জিনিসে আমরা আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি, এবং বাইরের জিনিসে আনন্দ কিছুক্ষণ থাকবে, কিছুক্ষণ বাদে শেষ হয়ে যাবে। যখন সেখান থেকে নিজেকে উইথড্র করব, তখনই আমাদের চোখ ভেতরের জিনিস দেখবে। এবার চোখ দিয়ে কিন্তু ভেতরের জিনিস দেখা যায় না, আমাদের ভেতরের যা কিছু সেই পুরো, এগুলো তো বাইরের জিনিস, তো এটা দিয়ে ভেতরের জিনিস দেখবো কি করে? আমাদের ভেতরের জিনিস দেখতে হয় তৃতীয় নয়ন যাকে বলি। তৃতীয় নয়ন বলে কিন্তু কোনো একটা বিশেষ অঙ্গ নেই, এটাকে বলে অনুভূতি, বোধে আসা। যেমন আমার ঠান্ডা লাগছে, এটা আমি বাইরের হাওয়াটা যে ঠান্ডা, এইটা আমার স্পর্শে আসছে, বোধ হচ্ছে, তবে আমি অনুভব করতে পারছি। ঠিক তেমনি আমরা অন্তরের বোধটাকে ইগনোর করতে থাকি সব সময়। সেই অন্তরের বোধে আসবে যে আমাদের ভেতরে কি চলছে আর কি না চলছে। তাহলে এইটা ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ, এটা একমাত্র তিনিই অনুভব করতে পারবেন যিনি পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় ব্যাপারে সংযমী হতে পেরেছেন, বা ইন্দ্রিয়কে বাইরের দিকে ছোটা থেকে বন্ধ করতে পেরেছেন। তিনি কি উপভোগ করবেন? তিনি ব্রহ্ম আনন্দ উপভোগ করবেন। ব্রহ্ম আনন্দ কি? ব্রহ্ম হচ্ছেন সৎ চিৎ আনন্দ। সৎ মানে তিনি আছেন, আছেন, আছেন। সৎ মানে আছেন, এটা মানে দৃঢ়ভাবে তোমাকে বুঝতে হবে যে সৎ মানে আছেন, তিনি আছেন। আর কি? চিৎ, চিৎ মানে তিনি কে? তিনি জ্ঞান বা চৈতন্য। এই জ্ঞান বা চৈতন্য দিয়েই তিনি আছেন। আর কি? আনন্দ, তার স্বরূপটা কি? তিনি আনন্দ স্বরূপ, তিনি আনন্দের খনি, সেখান থেকেই তৈরি হচ্ছে। তাহলে এখানে বলছেন তিনি হচ্ছেন রস স্বরূপ, আনন্দের বন্যা সেখানটাতে বইছে, আমরা সেটার হদিশ খুঁজে পাই না। এখানে বলছে যে উপনিষদে শ্রী ভৃগু ধ্যানে বসে ব্রহ্মের স্বরূপ আবিষ্কার করছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ কি? আনন্দ ব্রহ্মেতি ব্যাজানাত, মানে ব্রহ্ম হচ্ছেন আনন্দ স্বরূপ, যেখানটাতে কলকল করে শুধু আনন্দই উঠতে থাকে। এবং এই আনন্দ থেকেই কিন্তু সবকিছু সৃষ্টি। খেয়াল করে দেখো যে আমরা যে বেঁচে থাকি, আমাদের বেঁচে থাকার উৎসই কিন্তু আনন্দ। যাদের ভেতর থেকে আনন্দ চলে গেছে তারা কিন্তু বেঁচে থাকতে পারে না, তারাই কিন্তু সুইসাইড করে।
আমরা হয়তো অনেকে একটা ভিখারি চরম দুঃখে, কিন্তু তারপরেও সে কোথাও একটা আনন্দ আছে, সেটাই তার প্রাণ শক্তি রূপে প্রবাহিত হচ্ছে তার ভেতরে, তাই সে বেঁচে আছে, তাই সে সুইসাইড করেনি। হয়তো সে যখন রাত্রিরে সারাদিন ভিক্ষের পরে লোকের কাছে দুটো লাথি চাটা খেয়ে সে যখন ঘুমোতে যাচ্ছে, সে সেই ঘুমের মধ্যে আনন্দকে অনুভব করছে। আহ, ঘুমিয়ে কি শান্তি, আহ আমি দুঃখ থেকে আজকে এখন আর পেলাম না, কি আজকে আমার খাবারটা পাওয়া গেল আজকের মতো, এটাও আনন্দ। হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না যে আরে একটা ভিখারি সে দুটো ভিক্ষে পেয়েছে, আজকে খেতে পেয়েছে, এর মধ্যে আবার আনন্দের কি আছে। আমি বুঝছি না, তার কারণ হচ্ছে আমার মধ্যে অপ্রতুল খাবার দাবার রয়েছে, অপ্রতুল জিনিস রয়েছে, আমি বুঝছি না। কিন্তু যে ভিখারি সে বুঝতে পারছে যে আজকে আমার খাবার পাওয়ার আনন্দটা কি, আজকে আমার 10 টাকার জায়গায় 20 টাকা রোজগার হওয়ার আনন্দটা কি, এই আনন্দটা কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাহলে আমরা হয়তো অনেকেই দুঃখ নিয়ে অনেক মাথামাতি করি, কিন্তু আমরা বেঁচে আছি তার মানেটাই হচ্ছে আমরা আনন্দে আছি, মানে আনন্দের কিছু একটা জিনিস আমার ভেতরে ক্রিয়া করছে বলেই আমি কিন্তু বেঁচে থাকতে পারছি। খেয়াল করে দেখবে যারা ডিপ্রেশনে ভোগে তাদের কি হয়, তারা অ্যাকচুয়ালি ভেতর থেকে সেই আনন্দটাকে তারা আর খুঁজে পায় না, সেই কারণেই কিন্তু তাদের ওই সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি আসে, আনন্দটা তাদের ভেতর থেকে চলে যায়। আমরা যখন ফুটবল খেলছি, আমরা যখন রসগোল্লা খাচ্ছি, আমাদের ভালো লাগছে, আমি ফুটবল খেলতে ভালোবাসি, আমি একটা রসগোল্লা খেতে ভালোবাসি, এই ভালোবাসি কথাটার মানেটা কি, সেই সময় সেইটা খেয়ে আমার মধ্যে আনন্দ আসছে, ওইটা খেলে আনন্দ আসছে, তাই আমি ওইটা করছি। সুতরাং আমি আমার যাই করি না কেন সেটা কিন্তু বেসিক্যালি, এমনকি খারাপ কাজও, অন্যায় কাজও মানুষ যখন করে সে আনন্দ পায়, আমরা ভাবছি লোকটা খারাপ কাজ করছে, কিন্তু সে ওটা করে আনন্দ পাচ্ছে, তাই সে সেইটা করছে। এবার আনন্দ মানুষের জীবনে প্রকৃতি থেকে আসবে, তোমার যা প্রকৃতি সেই অনুযায়ী তুমি আনন্দ করবে, কিন্তু সেই যে আনন্দগুলো ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তের মধ্যে তোমার প্রকৃতি অনুযায়ী যে আনন্দ তুমি করবে তার ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে। তুমি যদি সৎ প্রকৃতিগত ভাবে আনন্দের হিসেব নিকেশ করো বা আনন্দ করো, তাহলে তুমি তার সুফল পাবে। যদি খারাপ ভাবে করো, তমগুণ দ্বারা তুমি চালিত হয়ে যদি তুমি করো, তাহলে তুমি খারাপ গুণ পাবে, এটাই হচ্ছে কথা। তার মানে এই যে আনন্দের কথা আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি সেই আনন্দ যা উৎপত্তি হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম। এবার আমি যদি ব্রহ্মের অবস্থায় স্থিত করতে পারি মনকে, তাহলে যে আনন্দের জন্য আমি তমগুণকে ব্যবহার করছি, যে আনন্দের জন্য আমি আমার প্রকৃতি অনুযায়ী রজ বা সত্যকে ব্যবহার করছি, সব আনন্দ ওই একটা জায়গার মধ্যে আছে। তাই তিনি আছেন এবং তিনি আনন্দ স্বরূপ রস ঘন রস রূপে তিনি রয়েছেন প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে, প্রত্যেকটা জীবের ভেতরে, প্রত্যেকটা প্রাণীর ভেতরে তিনি আছেন, এবং তা শাশ্বত ও অক্ষয়, তার কোনো ক্ষয় নেই। সেই কারণে যারা নিজের প্রকৃত স্বরূপকে জেনে, এবং সেটা আমার ভেতরেই আছে, সেই কারণে যারা নিজের প্রকৃতিকে জেনে, নিজেকে জেনে, আত্মকে জেনে, যারা সেই আনন্দের খনির খোঁজ পেয়ে গেছেন, তারা চির আনন্দে নিজেদেরকে স্থিত করতে পারেন। এবং এই যে বিষয় বর্জিত হয়ে, মানে বাইরের বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে যে আত্মচিন্তায় নিজে সমাহিত হয়ে গেলেন, সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মের সাথে তিনি লীন হয়ে গিয়ে আত্মচিন্তনে মগ্ন হয়ে গেলেন, এটাকেই বলা হয় ব্রহ্মযোগ এবং সমাধি অবস্থা। এতে কি হয়, অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি, কারণ তিনি পূর্ণভাবে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই যে রাধা কৃষ্ণের মিলন, রাসলীলা কি জিনিস, সবই এই আত্মে অবস্থিত। আমরা রাস নিয়ে কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনে, মানে রাধা কৃষ্ণের চরিত্র নিয়ে একটা
পিকিউলিয়ার জিনিস মনের মধ্যে কল্পনা করে থাকি। আসল জিনিসটা হচ্ছে এটাই, রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের রাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরস্থ শক্তি। রাধার কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই, ভাগবতে এই জন্য রাধার কোনো অস্তিত্ব নেই। রাধা এবং কৃষ্ণ এক, তিনি ভেতরের শ্রীকৃষ্ণের শক্তি রাধা। এই শক্তির সাথে যখন মানে প্রকৃতি, এই প্রকৃতিকে জেনে যখন পুরুষ তার মধ্যে ডুব দিয়ে দিচ্ছেন, মানে আমার ভেতরেই তো পুরুষ রয়েছে, আমার ভেতরেই তো প্রকৃতি রয়েছে, আমি যখন আমার প্রকৃতি জেনে তার মধ্যে ডুব দিয়ে দিচ্ছি, তখনই তো হয়ে গেল রাধা কৃষ্ণের মিলন, পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হলে কি হয়? রমণ হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হলে কি হয়? সৃষ্টি হয়। তাহলে কিসের সৃষ্টি হচ্ছে? অন্ধকার দূর হয়ে ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হচ্ছে, ব্রহ্মের সৃষ্টি হচ্ছে। এই তো হচ্ছে মিলনের মানে তাৎপর্য। এবার আমাদের যৌগিক ব্যাখ্যা কি বলে? যখনই আমাদের বাইরের বিষয়ে মন থাকবে, আমরা মনে করি এই যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আমরা বাইরের থেকে অক্সিজেন নিচ্ছি বলে বেঁচে আছি, ছাড়ছি বলে বেঁচে আছি, কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ছি, এটাই বোধহয় প্রাণ। এটা প্রাণ নয়। প্রাণ আমাদের এই যে প্রাণ বায়ু, যার কারণে আমরা চালিত হচ্ছি, যার কারণে জীব অবস্থায় রয়েছে, সেইটা কিন্তু আমাদের অন্তরের জিনিস। যখন দেহের মৃত্যু ঘটে তখন বেসিক্যালি অন্তর থেকে এই প্রাণ বায়ুটা বেরিয়ে যায়। তার আগে আমরা যেহেতু প্রাণবায়ুর হদিশ পাই না, আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা এই শ্বাস প্রশ্বাসের উপরে নির্ভর করে। আমরা শ্বাসটা নিচ্ছি বাইরের থেকে, আর আমরা শ্বাসকে ভেতর থেকে যখন ত্যাগ করছি, সেটা সবই বাইরে, পুরোটাই হচ্ছে বাইরের দিকের হচ্ছে। এবং এই বাইরের দিকের জিনিসটা হয় কেন? তার কারণ আমরা প্রাণকে খুঁজে পাইনি বলে আমাদের এই শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে মনের উৎপত্তি হচ্ছে এবং মন চঞ্চল হচ্ছে। যত এই আসা যাওয়া এই পুরো জিনিসটা যত চলতে থাকবে, তত আমাদের মন চলতে থাকবে। এবং মন ঠিক একটা হ্রদের মতন। এই হ্রদের মধ্যে আমরা এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নামক ঢিল ফেলছি। যত ঢিল ফেলছি তত আমাদের ওই মন নাড়াঘাটা হচ্ছে। মন হচ্ছে একটা হ্রদের মতন, টলটলে জল। এবার তার মধ্যে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ঢিল ফেলতে থাকছি, বাইরের বায়ু ভেতরের বায়ু, বাইরের বায়ু ভেতরের বায়ু। সারাদিন ধরে এই জিনিসটা যতবার করছি, আমাদের তত মন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কারণ একটা জিনিস খেয়াল করে তোমরা এখনই অভ্যেস করতে পারো, এখনই দেখতে পারো, কয়েক সেকেন্ড, 5 সেকেন্ড 7 সেকেন্ড যে যতটুকু পারো দম বন্ধ করে বসে থাকো, দেখো তোমার কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে। চুপ করে চোখ বন্ধ করে দমটা বন্ধ করে দাও, দেখো তোমাদের শান্ত হয়ে গেল মন। তার মানে আমরা মরে তো গেলাম না। এই যে দম বন্ধ করে রাখলাম, তার মানে শ্বাসবায়ু আদান প্রদান তো হলো না। সেই 7 সেকেন্ডে কি আমরা মরে গেলাম? মরে তো গেলাম না। তাহলে কেন মরে গেলাম? আমরা মরে যাই কেন? দম বন্ধ বেশিক্ষণ বালিশ চাপা দিয়ে দিলে মরে যাই কেন? তার কারণ হচ্ছে আমরা সেই শ্বাস বায়ুর উপরে ডিপেন্ডেন্ট। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দম বন্ধ করলে মানুষ মরে না, উচিত নয় মরা। কারণ আমার প্রাণবায়ু যতক্ষণ ভেতরে আছে, আমার শ্বাস চললো কি চললো না সেটা দিয়ে মানুষের মৃত্যু বিচার হয় না। কিন্তু আমাদের হয়। আমাদের কেন? সারা বিশ্বে যত প্রাণী আছে, আমাদের নাকটা চিপে ধরলে দম বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দম বন্ধ করলে, যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে বন্ধ করে দিই, আমরা কনসেন্ট্রেট করতে পারি। মানে আমার মন নিস্তরঙ্গ হয়ে গেল। এই চলাচলের জন্য মন চঞ্চল হয়। তাহলে মনের তলায়, অনেকটা তলায় ব্রহ্ম অবস্থান করছেন। মন ঘেটে কাদা হয়ে আছে, সেই কারণে আমরা সেই ব্রহ্মকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে এই যে তরঙ্গ কন্টিনিউয়াস আসা যাওয়া করছে, সেটাকে যদি আমরা বন্ধ করতে পারি,
তাহলে আমাদের মন শান্ত হবে। তার মানে কি, আমাদের এই দম বন্ধ অবস্থাটা, আমি হয়তো ধরো কেউ একজনকে বন্ধ করতে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো 7 সেকেন্ড, কেউ 10 সেকেন্ড, কেউ 20 সেকেন্ড, কেউ 25 সেকেন্ড, কেউ 30 সেকেন্ড। এই যে 25, 7, 30, এটা কি করে হয়? তার মানে এমন কেউ আছেন যিনি 30 সেকেন্ডেরও বেশি দম বন্ধ করে থাকতে পারেন। মানে এই 30 সেকেন্ডেরও বেশি তিনি বাইরের জগতের সাথে নিজের লেনদেনটা বন্ধ রাখতে পারেন। যোগীরা এটাই অভ্যেস করেন। এই যে বাইরের জগতের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হলো, তাতে করে কি হলো, আমি পরিপূর্ণভাবে, তোমরা এক্ষুনি বসে এটা দেখতে পারো, পরীক্ষিত সত্য, চোখ বন্ধ করে, দমটা বন্ধ করে, মানে বাইরের প্রকৃতিটাকে বন্ধ করে দাও। কানে আঙ্গুল, নাক বন্ধ, চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, বন্ধ করে দেখো, কনসেন্ট্রেট হতে বাধ্য। মানে তোমার তখন এই অন্তর ছাড়া আর কিছু চিন্তা হবে না। তাহলে তুমি যদি 7 সেকেন্ড পারো, আরেকজন সে হয়তো 10 সেকেন্ড পারলো, তা যে 7 সেকেন্ডের পরে হাঁপিয়ে উঠছে, তার মানে সে 7 সেকেন্ডের বেশি নিজের কনসেন্ট্রেশন রাখতে পারছে না। তাহলে 10 সেকেন্ড তাহলে 10 সেকেন্ডের সে কি করে পারলো? এই যে পলি বলছে 2-2.5 মিনিট, ইজ ইট আ জোক? 2-2.5 মিনিট মানে সাংঘাতিক জিনিস। তার মানে কি, ওর প্রাণবায়ু এই 10 যে 10 পারে, সে 2 মিনিট পারছে। তাহলে 2-2.5 মিনিট মানে সে আরো বেশি পারবে। এটাই তো হচ্ছে মানুষের অভ্যেসের ব্যাপার। যোগীরা সেটাই করেন। এই 2.5 মিনিটের মধ্যে আমাদের মধ্যে যদি ঈশ্বর চিন্তনের অভ্যেস না থাকে, তাহলে এই 2-2.5 মিনিট আমি দম বন্ধ করে আবল তাবল হয়ে যাবে, মানে কিছুই চিন্তা হবে না, জিরো। বা এটাও হতে পারে যে একটা পার্টিকুলার চিন্তা কনসেন্ট্রেট করলো, কিন্তু যিনি ঈশ্বর চিন্তায় এই 2-2.5 মিনিট বন্ধ করে থাকতে পারবেন, তিনি তো ডুবে গেলেন ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্মচিন্তনের মধ্যে ডুবে গেলেন, বাইরের সবকিছু বন্ধ। তাহলে পলি যদি 2-2.5 মিনিট পারে, কেউ না কেউ তো আছে যে 3 মিনিট পারবে, যে 5 মিনিট পারবে, যে 10 মিনিট পারবে। এইভাবেই তো বাড়ে মানুষের ক্ষমতা। তাহলে সে কি করে বেঁচে আছে? তার মানে নিঃশ্বাস আমাদের বেঁচে থাকার বিষয় নয়। আমরা নিঃশ্বাস ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু আমরা জানি না সেটা। এটা আমাদের অজ্ঞানতা। কারণ আমরা বাইরের নিঃশ্বাসের ওপর ডিপেন্ড করে আমার বাঁচা মরাকে তৈরি করে ফেলেছি। কিন্তু বাইরের নিঃশ্বাস ছাড়াও অন্তরস্থ যে প্রাণবায়ু, সেইটা অহরহ সূক্ষ্মভাবে যোগীদের চলতে থাকে, এবং সমাধিস্থ অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন কুম্ভক অবস্থায় বহু যোগী বসে থাকেন। তাদের দেহে কোনো শ্বাস প্রশ্বাসের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না, তাদের শরীরকে মৃত বলে ঘোষণা করা যায় সহজেই, কিন্তু তারা বেঁচে আছেন। কিভাবে বেঁচে আছেন? ওই আত্মসুখে তিনি বেঁচে আছেন, কারণ তার প্রাণবায়ু আর বাইরের বায়ুর উপরে ডিপেন্ডেন্ট নয়। তাহলে তার প্রাণ মন তখন কোথায় আছে? ব্রহ্মে স্থিত আছে। যেহেতু তার বাইরের উপরে আর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে না, মনের কোনো আর অস্তিত্ব নেই, মন তখন মিশে গেছে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার সব মিশে সেই প্রাণবায়ুতে ঢুকে গেছে। এই হয়ে গেল রমণ। তখন সে ভেতরে আত্মসুখ, আত্ম আনন্দ অনুভব করছেন, এবং চরম আনন্দ অনুভব করে আর তার নিচে আসতে ইচ্ছে করে না। তার আর তখন ওই বাইরের দূষিত বায়ু নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে ইচ্ছে করে না, তারা ওইভাবে থাকতে চান। তাহলে এবার আমরা দেখছি বিষয়ে যে আনন্দ আমরা উপভোগ করি, বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য মন দৌড়ায় বটে, কিন্তু এই আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী থাকে না। তাহলে এই যে মন বিষয়ের প্রাণে দৌড়চ্ছে আমাদের, এটা কেন দৌড়াচ্ছে? তাহলে যা আমাদের প্রাণবায়ু রূপে ভেতরে প্রবাহিত হচ্ছে, যা দিয়ে আমরা ভেতরেই বেঁচে থাকতে পারি, তারপরেও বাইরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মন আমাদের দৌড়চ্ছে কেন? তার কারণ হচ্ছে আমাদের ভেতরে অজ্ঞানতা কাজ করছে। আমরা জানি না যে এই বাইরের জিনিসের উপরে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট নই।
না বাইরের জিনিসের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করে, না বাইরের জিনিসের উপর আমাদের আনন্দ নির্ভর করে, কোনোটাই নির্ভর করে না, পুরোটাই আমার ভেতরে আছে। কিন্তু আমরা অজ্ঞান বলে আমরা বাইরের বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, মুখে বালিশ চাপা দিল, আমরা মরে গেলাম। যোগীকে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে দেখো তো, সে মরবে না। সে পুরো বাইরেটা দেখে মনে হবে যে সে মরে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে ভেতরে জীবিত। এটাই হচ্ছে কথা। তো তার মানে কি হয়, যখন আমাদের বাইরের জিনিসে মানে আসল, তার মানে কি আসল আনন্দটা আমরা কোথায় পেলাম? স্থির চিত্তে আমরা আসল আনন্দটা পেলাম। স্থির মনেই আসল আনন্দের খনি। তার মানে মনকে স্থির করতে হবে, এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহলে বাইরে আমরা আনন্দ পাই কি করে? খেয়াল করে দেখবে, যখন আমরা কোনো জিনিস চাইছি, কোনো জিনিস আমাদের আনন্দ দিচ্ছে, সেই মুহূর্তের জন্য আমাদের চিত্ত স্থির হয়, মন স্থির হয়। আমার ছেলের ভালো রেজাল্ট আমাকে উদ্বেলিত করলো, আমাকে হৈ হৈ করালো, কিন্তু আমার মনটা স্থির হলো, যাক আমার এতদিনের পরিশ্রম সফল হলো, আমার ছেলে ভালো রেজাল্ট করলো, মন স্থির হলো। যে দরিদ্র, সে হঠাৎ করে প্রচুর টাকা পেয়ে তার খুব আনন্দ হয় ঠিকই, কিন্তু তার মন স্থির হয়, যাক আমার কিছুদিনের জন্য টাকার চিন্তা ঘুচলো। তার মানে স্থির মনই আনন্দের উৎস। তাহলে এই স্থির মন চরম আনন্দের উৎস কখন পৌঁছাবে? আমি যদি তাকে চিরস্থায়ী করে দিই, চিরস্থির করে দিই। এই চিরস্থির করার প্রসেসটা হচ্ছে প্রাণায়াম দ্বারা, গুরু প্রদত্ত প্রাণায়াম। না হলে এই যে পলি নিশ্চয়ই খুব ভালো প্রাণায়াম করে বা অভ্যেস করেছে, যে কারণে ও 2-2.5 মিনিট স্থির রাখতে পারে, কিন্তু গুরু প্রদত্ত প্রাণায়াম যেটা আত্ম অনুসন্ধানের জন্য গুরু দেন, সেইটা কিন্তু মানুষকে চরম আনন্দের দিকে এবং চরম স্থির চিত্তের দিকে নিয়ে যায়, যেটা আমরা গুরু ছাড়া পারি না। না হলে ওই 2-2.5 থেকে হয়তো খুব বেশি, খুব যারা প্রাণায়ামে নিজেদেরকে করতে পেরেছেন, তারা হয়তো 3 মিনিট 4 মিনিট কি 5 মিনিট থাকতে পারবেন, তার বেশি পারবেন না। কিন্তু গুরু প্রদত্ত প্রাণায়াম যখন তার মধ্যে কাজ করা শুরু করবে, যখন প্রাণী আসল কন্ট্রোল নিয়ে নেবে, বাইরের বায়ুর জন্য যখন আর ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে না, তখন আর 2.5-3 মিনিট বাদে কি 5 মিনিট বাদে আর তখন তার বাইরে বাতাস এলো কি এলো না তার উপরে বয়ে যায়, আর কিছু তাকে প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না। এই হচ্ছে আমাদের 21 নম্বর, যে স্থিরতা জনিত আনন্দের এই যে অবস্থা, সেটা সম্পূর্ণভাবে বাহ্য চিন্তা বর্জিত এবং সর্বপ্রকার কাম বর্জিত। যারা সাঁতার কাটে তাদের এই অভ্যাস করতে হয়, অবশ্যই করতে হয়। যারা এক্সারসাইজ করে তাদেরকে করতে হয়, জলের তলায় যারা ডুবুরি তাদেরকেও করতে হয়, কিন্তু একটা লিমিটেশনস আছে। প্রত্যেকেরই একটা সময়ের পরে তাকে বাইরের নিঃশ্বাসের উপর ডিপেন্ড করতে হয়, তাকে একটা করে একটা নিঃশ্বাস টানতে হয়। যারা সাঁতার কাটে তাদেরও খেয়াল করে দেখবে যে একটা সময়ের পরে বড় করে সে নিঃশ্বাস টানে, কারণ তার ভেতরের প্রাণ তখন বাইরের নিঃশ্বাসের জন্য হাঁকুপাকু করছিল। আমাদের তুলনায় হয়তো যারা খেলোয়াড়, যারা এই অভ্যেস করে, যারা প্রাণায়াম অভ্যেস করে, তাদের ক্ষমতা বেশি, কিন্তু যারা যোগী তাদেরটা সর্বশেষ ক্ষমতা। তাদেরকে হাজার মানে বাইরের হাওয়া বন্ধ করে দিলে তাদের কিছু এসে যায় না, বরং তারা আরো আনন্দে থাকবে, কারণ আসল আনন্দ তারা পেয়ে গেছে। যারা এই যে সাঁতার কাটার কথা যে অনামিকা বলল, সাঁতার কাটে যখন, সেও দম বন্ধ করে সেই থাকার অভ্যেস করে, কিন্তু চরম আনন্দটা সে পায় না। তার কারণ হচ্ছে ওই মুহূর্তের জন্য তার মন ব্রহ্মে স্থিত নয়। থাকতে হবে, ব্রহ্মে স্থিত হতে হবে, তবে গিয়ে না মনের যে চঞ্চল অবস্থা সেটা দূর হবে। আসল আনন্দ সে একটা আনন্দ সে পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আসল আনন্দটা তার তখনও ছোঁয়ার বাইরে। সেই কারণে সে আবার ফেরত আসতে বাধ্য হয় এবং তাকে কসরত করতে হয়। কিন্তু যোগীকে আর কসরত করতে হবে না, রাদার যোগী ওই অবস্থায় যেতে পারলে বেঁচে যান। তিনি লোকজন আসলে তিতি বিরক্ত হয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। যোগীরা খিটখিটে হন। কেন খিটখিটে হন?
কারণ তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন, তাদের মোটেই মেলামেশা করতে ভালো লাগে না, কারণ মেলামেশা করলে তাকে ওই বাইরের জগতের হাওয়াটা নিতে হবে। কিন্তু যারা সাঁতার কাটছে সে বাইরের জগতের হাওয়াটা নেবার জন্য অপেক্ষা করে যে কতক্ষণ বাদে আমি এটা শেষ করে আবার হাওয়াটা নেব, কারণ তিনি ব্রহ্মানন্দ পাননি। কিন্তু যোগীরা ওই ব্রহ্মানন্দটা পেয়ে গেছেন বলে তারা বলেন যে আমি বাবা আমার ভেতরের ইয়েতে থাকি, আমাকে বাইরের কিছু নেবার দরকার নেই। এইটা হচ্ছে পার্থক্য। কিন্তু হ্যাঁ, অভ্যেস সেটাই করতে হয় বটে, মানে দম ধরে রাখার। এখানে দম ধরে রাখার কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে প্রাণবায়ুকে জাগ্রত করা, প্রাণবায়ুকে অনুভব করা, সেটা দিয়েই নিজেকে বেঁচে থাকা। তাহলে এই ব্রহ্মানন্দের সাথে কামজনিত যে ঐহিক সুখ সেইটার কোনো তুলনাই হয় না। এই ব্রহ্মানন্দ যেটা, সেটা আমি বাইরে যাই যত চরম আনন্দ অনুভব করি না কেন, তার থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি আনন্দ প্রদানকারী, কোন রকম ভাবে তাকে দুঃখ দেওয়ার জায়গায় নেই, এবং তা অক্ষয় শেষ হবার জায়গাতেও নেই। আমরা 22 নম্বরটা আজকে জাস্ট একটু শুরু করে ওপরে মানেটা বুঝিয়ে আমরা আজকে শেষ করব। আগামী দিন আমরা 22 নম্বর থেকে অ্যাকচুয়াল পড়া স্টার্ট করব। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, সংস্পর্শজা ये হি ভোগা মানে বিষয় ইন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন যে সুখ, সেসব দুঃখয়োনঃ এব সেগুলো দুঃখেরই কারণ হয়। সংস্পর্শজনিত যা আমাদের বিষয় দ্বারা আসবে, যা আমাদের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি দ্বারা আসবে, সুখ আসবে, আনন্দ আসবে, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখের উৎপত্তির কারণ। মানে এটা ধরে রাখতে হবে, এটা জেনে রাখতে হবে, সুখ এবং দুঃখ, আনন্দ এবং নিরানন্দ সব সময় গলা জড়াজড়ি করে পাশাপাশি চলে। তুমি আজকে আনন্দে থাকলে কালকে দুঃখ আসবেই আসবে, কোনো না কোনো রূপে তো আসবে। তাহলে তার কারণ হচ্ছে সেটা ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় থেকে আসছে। এবং আদি অন্তবন্ত মানে উৎপত্তি ও বিনাশশীল, এটার উৎপত্তি হয় বিনাশ হয়, যা উৎপত্তি হয় তার বিনাশ হবেই, কিন্তু প্রাণবায়ুর উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, সেটা অক্ষয়, সেই কারণে সেটা চিরকালীন। কিন্তু বাদবাকি যত সুখ আছে তা উৎপত্তি হয়, এবং উৎপত্তি হয় বলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তেষু ওইসব ক্ষণিক বিষয়ানন্দে বুধ মানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা না রম্যতে আনন্দিত হন না। মানে অর্জুন বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে অর্জুন, রূপ রসাদি বিষয় থেকে যে উৎপন্ন সুখ তা দুঃখের রাস্তাটা প্রথম তৈরি করে দেয়। যে মুহূর্তে তুমি, ওই জন্য যারা জ্ঞানী মানুষ তারা কিন্তু বলেন, হে প্রভু তুমি আমাকে, যেমন বলছেন আমাদের কুন্তী বলছেন শ্রীকৃষ্ণকে, হে কৃষ্ণ আমাকে সেই দুঃখ দাও যে দুঃখে পড়ার কারণে তুমি সারাদিন আমাদের সাথে ছিলে, তোমাকে আমরা, তোমার সেই সঙ্গ সুখ আমরা অনুভব করেছিলাম। আজকে কি বলে, আমার সুখের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আমাদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে গেছে, সমস্ত কিছু হয়ে যাবার পরে তুমি চলে যাচ্ছ, তার মানেটা কি? আমার জীবনে সুখ আসছে। কিন্তু জ্ঞানী যারা তারা বলেন আমাকে সুখ দিও না, কারণ সুখ আসলেই তো দুঃখ আসবে, তার থেকে তুমি বরং দুঃখটাই দাও, যাতে করে আমার যত দুঃখ পাবো তত আমি তোমাকে কাছে পাবো। দুঃখ থেকে ঈশ্বরকে কাছে পাওয়া যায় কি? এটা আমি স্থূল কথা বলছি, দুঃখ থেকে ঈশ্বরকে কাছে পাওয়া যায়, কারণ আমরা জাগতিক চিন্তায় চিন্তিত প্রাণী, তো আমরা সব সময় ঠাকুরকে ডাকি, ঈশ্বরকে ডাকি কোনো একটা দুঃখ পেলে, ঠাকুরকে ভালোবেসে কজন ডাকে? তো যার জন্যে যারা জ্ঞানী, যারা সত্যিকারের ঈশ্বরের
সংস্পর্শ পেতে চান তারা দুঃখকে ভয় পান না। স্বামীজি বলছেন, স্বামীজির জীবন কাহিনী কেউ পড়ে দেখেছো? মানে আমরা দুঃখে কাতর হই, স্বামীজির জীবন যদি পড়ে দেখো, বহু বই আছে, স্বামী গম্ভীরানন্দজির লেখা বই যদি তুমি স্বামীজির পড়ে দেখো, কি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা যদি স্বামীজির বই পড়ে দেখো, কি বা স্বামীজির জীবন কাহিনী সম্পর্কে যা চিঠি চাপাটি যা আছে, কল্পনাও করতে পারবে না যে মাত্র ৩৯ বছরের ছেলে, কতটুকুই বা বয়স তার, তিনি কি অপরিসীম দুঃখের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং দুঃখ দিয়ে একেবারে শেষ দিন অবধি গেছেন। কিন্তু তিনি কি বলছেন যে দুঃখকে তিনি মা কালী রূপে বরণ করছেন, এসো কাছে, তেজিয়াল তিনি। সেই রকম ভাবে দুঃখকে যে বরণ করে কাছে নেবে, মা কালী তার কাছেই কিন্তু উপস্থিত হবেন। আয় কাছে আয়, কালী দ্য মাদার, এটা ট্রান্সলেশন বা কালী দ্য মাদার, এইটা কবিতাটা পড়ে দেখবে। দুঃখকে যে বরণ করে কাছে নিতে পারে আনন্দ করে, যেমন কালবৈশাখী ঝড়, কেউ কোনোদিনও কালবৈশাখী ঝড়ে আমরা জানলা দরজা বন্ধ করি, ঝটপট করে আমরা জামা কাপড় তুলে ফেলি, ঘরে বাইরে থাকলে ঘরে ঢুকে পড়ি, কিন্তু কেউ কোনোদিনও কালবৈশাখী ঝড় একেবারে কাছ থেকে তোমরা কোনোদিনও দেখো? আমি দেখেছি শান্তিনিকেতনে একবার, বহু বছর আগে। তখনকার শান্তিনিকেতন আর এখনকার সাথে অনেক পার্থক্য। ফাঁকা মাঠে সেই কালবৈশাখীর প্রলয়, ও যে কি ভয়ঙ্কর সুন্দর, এটা সামনে দাঁড়িয়ে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। তাহলে ভয়কে ভয় পেতে নেই, দুঃখকে ভয় পেতে নেই। যে ভয় না, ভয়কে আপন করো, দুঃখকে আপন করো, তবে গিয়ে সেই মা কালী কালো থেকে তিনি উজ্জ্বল হবেন, তবে গিয়ে আমরা জানতে পারবো। তাহলে যারা ওই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তারা সুখ চান না, কারণ সুখ আসলেই তেরে দুঃখ আসবে। আমার সুখের দরকার নেই, বরং তোমাকে পাই অক্ষয় সুখ আমি পাবো। আমার তখন ওই খাপচা খাপচা কেটে যাওয়া সুখের জন্য আমাকে লাফালাফি করতে হবে না। এই সুখ এই দুঃখ, এই সুখ এই দুঃখ, এইটার জন্য আমাকে কিছু করতে হবে না। আমি অক্ষয় সুখ চাই। তাহলে প্রথমে একটু কষ্ট করে নিই, একটু দুঃখ পেলাম, কার দ্বারা দুঃখ পাবো? আমার সংসারের লোক তো। কে আমার সংসারের লোক? একজনও তো আমার লোক না। ভেতরে ভেতরে এই অভ্যেস করে করে অন্তরকে শুদ্ধ করতে হয়। দুঃখ আয় কাছে আয়, দেখি কে হারে কে যেতে, দুঃখ হেরে পালিয়ে যাবে। তাহলে আমরা 22 নম্বরটা ভালোভাবে আগামীকাল পড়বো। 21 অব্দি আমাদের আজকে হয়েছে। 22 মানে এগুলো বলতে এবং পড়তে ভীষণ ভালো লাগে আর কি। আশা করি তোমাদেরও শুনতে বা আলোচনা করতে ভালো লাগছে। তাহলে এই যে আমরা কর্ম সন্ন্যাস যোগ 5 নম্বর অধ্যায় পড়ছি, এই পুরো জিনিসটার মধ্যেই কিন্তু আমাদের আনন্দ লুকিয়ে আছে। কোথায় আমাদের আনন্দ, কিভাবে আনন্দ পাবো, যে আনন্দ থেকে আর বেরোতে হবে না, সরে আসতে হবে না, অক্ষয় আনন্দ, তার উপায়গুলো কিন্তু দেখো এই 5 নম্বর অধ্যায়ে আমাদের বলা আছে। তাহলে আজকে আমাদের এইটুকুই, প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শেষ করছি। বৃষ্টিকে সবাই আজকে ভালোভাবে এনজয় করো আর এই জিনিসগুলোকে মনন করো। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यासी योग नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ভালো থেকে সবাই নিজের নিজের পেজ থেকে শেয়ার করো।